بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رات آئی ہے مقدر کے سوا جانے کی. رات آئی ہے مقدر کے سوا جانے کی. رات آئی ہے گناہوں کے بکھر جانے کی. آج کھلتے ہیں خزانے کی رحمتوں کے. آج کھلتے ہیں خزانے کی رحمتوں کے. یہ گھڑی ہے دلوں کے بکھر جانے کی. آج سجدوں میں گرے تو پھر اٹھیں گے نہ کبھی. آج سجدوں میں گریں گے تو پھر اٹھیں گے نہ کبھی. یہ گھڑی ہے رب سے لو لگانے کی. شب قدر آئی ہے بندو سنبھل جاؤ ذرا. شب قدر آئی ہے بندو سنبھل جاؤ ذرا. یہ گھڑی ہے نصیبوں کے بدل جانے کی. قابل قدر ایمانی بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے فضل کرم احسان، اس کا شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں داخل کر رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں گزار رہا ہے، جس کو بابرکت معظم عظمت والا مہینہ کہا. آج تقریباً 23 رمضان المبارک اور اس آخری عشرے کی 2 راتیں گزر چکی ہیں. اب اس کے بعد میں صرف 3 راتیں باقی ہیں. غور کیجئے گا اور سوچئے گا کہ ہم نے 23 رمضان گزار دیے اور ان 23 رمضان میں ہم نے کرا کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں جو کام کرنے چاہیے تھے کہ واقعی ہم نے اس میں کیے ہیں. جو چیزیں چھوڑنی چاہیے تھی کیا وہ برقرار رہی یا پھر ختم ہو گئی؟ جو چیزیں ہم نے کی وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی یا نہیں کی؟ بہرحال اپنا محاسبہ کرنے کا یہ عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ عشرہ ایسا عشرہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. نمبر 1 پر فرمایا اولہ رحمہ،
اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، کہ آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، خلاصی کا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، یہی جو عشرہ آخری والا عشرہ ہے، اسی کی تلاش کے لیے، اسی رات کو پانے کے لیے تمام نبیوں نے، تمام صحابہ نے اس کو پانے کی کوشش کی ہے۔ زیادہ پیچھے نہ جا کر آپ اس زمانے آ جائیے، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس رات کو پانے کے آدمی پوری رات چاہتا ہے کہ یہ رات ہمارے ہاتھ لگ جائے، یہ رات ہمیں مل جائے۔ لیکن آج میں اور آپ ہیں کہ ہم ان راتوں کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہاں، ہم راتوں کی قدر کرتے ہیں، ان راتوں کی جن کا ثبوت مضبوطی کے طور پر نہیں ملتا، جو قرآن اور احادیث سے ملتی تو ہے لیکن اختلاف اتنا پایا جاتا ہے کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رات، اسی رات کے اندر ان اعمال کا اترنا ضروری ہے۔ ابھی ایک رات گزری پیچھے جس کو شب برات کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ شب برات کے اندر بھی کچھ اعمالوں کو اللہ تبارک و تعالی منتخب کرتے ہیں، لیکن متفق فیصلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تقدیر کے سارے اعمال اور ساری چیزیں اس بات پہ فیصلے نہیں فرماتے، بلکہ روایات اور احادیث کے اندر اور خود قرآن مقدس کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی رات کو منتخب کیا ہے تو وہ رات شب قدر ہے، یعنی یہ جو رات ہے لیلۃ القدر جس کو بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اے لوگوں، جیسے ہی یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا، اے لوگوں، اس مہینے کے اندر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ صرف یہ بات سنی اور رو پڑے ہیں مسجد کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے صحابی رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری امت کی یعنی ہم لوگوں کی جو عمریں ہیں، ہماری تو بہت کم عمریں ہیں، لیکن وہ جو امتیں تھیں، کسی کی 200 سال امت کی عمر ہوتی تھی، کسی کی 300 سال ہوتی تھی، کسی کی 400 سال ہوتی تھی، وہ ہم سے زیادہ ثواب کے اندر بڑھ گئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو وہ ثواب مل بھی نہیں پائے گا۔ ایک روایت کے یہاں تک آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کیا، نہیں پایا، دوسرے عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کیا، نہیں پایا، اور تیسرے عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پایا۔ اب آپ غور کیجئے گا، یہ جو سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی یہ کس پس منظر میں نازل کی؟ ابن حاتم نے مجاہد سے مسلم روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، جہاد کے اندر مشغول رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا، اس پر سورہ قدر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا۔ اور ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا حال بیان فرمایا ہے۔ ایک عابد تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔
اور سورہ قدر کو نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب کو ثابت فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے۔ ابن کثیر نے یہی قول امام مالک رحمہ اللہ کا نقل کیا ہے، اور بعض ائمہ شافعی نے اس کو جمہور کا قول لکھا ہے۔ خطابی نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، مگر بعض محدثین نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی، قدر کے ایک معنی عظمت اور شرف کے ہیں، اور زہری نے حضرات علماء نے اس جگہ یہی معنی لیے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ اور استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور امور کے لیے مامور ہے۔ اس میں انسان کی عمر اور موت اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھوا دیا جاتا ہے، اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیا جاتا ہے، بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ کے 4 فرشتے ہیں۔ نمبر 1 پر اسرافیل، نمبر 2 پر میکائیل، نمبر 3 پر اسرائیل، نمبر 4 پر جبرائیل علیہ السلام۔ سورہ دخان آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اس آیت سے بھی اس کا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اکثر علماء نے یہ لکھا ہے، لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اب یہ راتیں کون سی ہوتی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اختلاف کیا ہے۔ تقریباً 40 اقوال ذکر کیے ہیں علماء نے، لیکن ابن کثیر نے ایک قول کو ذکر کیا ہے اور اس پر اتفاق لیا ہے کہ 40 قولوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد میں علماء نے اپنا اختلاف کیا ہے کہ شب قدر عدلتی بدلتی رہتی ہے، ہر رمضان کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، لیکن ابن کثیر نے محقق قول نقل کرنے کے بعد میں بتایا کہ یہ قول بہتر ہے اور عمل کرنے کے اعتبار سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان راتوں کو میں پایا جائے اور ٹاک راتوں کو گنوایا۔ نمبر 1 پر شب قدر کو اگر کسی کو پانا ہے، ایک رات گزر گئی جو 21ویں شب، دوسری رات 23ویں شب ہے، اور تیسری رات 25ویں شب ہے، اور چوتھی رات 27ویں ہے، اور 5ویں رات 29ویں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر کسی بندے کو یہ رات نصیب ہو جائے تو آپ یہ غور کیجئے گا، یہ سوچئے گا کہ فری فنڈ میں ہمیں تقریباً 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آج میں اور آپ ہیں، ایک انسان پوری زندگی یعنی اپنے 11 مہینے گناہ کرتا رہا، لیکن اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے اب بھی اس کے کام برقرار ہیں۔ جو کام وہ غیر رمضان میں کرتا تھا وہ آج رمضان میں بھی وہ کر رہا ہے، جو کام وہ غیر رمضان میں کرتا تھا، جو گناہ اس نے غیر رمضان میں کیے تھے، نماز کو تکبیر اولا سے چھوڑنا جو کام اس کا غیر رمضان میں تھا وہ اب بھی کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وقت جب نکل جاتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے، اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے، لیکن آج میں نے وقت کی قدر نہیں کی تو یاد رکھیے گا وقت اگر نکل گیا تو وہ ہاتھ آنے والا نہیں۔ جنہیں کتنے بندے ایسے تھے کہ اس رمضان مبارک کے اندر وہ موجود نہیں، پچھلے رمضان کے اندر وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، افطار کرتے تھے، نماز تراویح پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جنہیں کتنے بندے ہیں جن کو یہ رمضان نصیب نہیں، اور آئندہ آنے والے سال بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ نصیب کرے یا نہیں کرے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کسی
जिंदगी का क्या मालूम है, लेकिन चंद घड़ियां होती हैं। अगर इंसान उनकी कदर कर ले, उन लम्हात की कदर कर ले, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमें हर एतबार से इसका सवाब मरहमत फरमाएंगे। यहाँ तक लिख दिया उलमा ने कि अगर कोई बंदा इशा की नमाज पढ़ने के बाद में भी अगर सो जाता है तो उसके बाद में और फजर की नमाज जमात से भी पढ़ लेता है तो उसको भी इसका सवाब मिल जाता है। लेकिन इस पर भी इक्तिफा करके न बैठिएगा कि इमाम साहब ने तो बता दिया भैया हल्का मसला इशा की पढ़ो और फजर की पढ़ लो, लैलतुल क़द्र का सवाब मिल जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनतें करनी पड़ती हैं, मशक्कतें उठानी पड़ती हैं, अपने आप पर तकलीफ पहुंचानी पड़ती है बदन को, जब जाके कुछ मिलता है। लेकिन आज मैं और आप हैं उम्मत का वो सरदार, उम्मत का वो रहबर, तमाम अंबिया का सरदार। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने घर वालों को खुद अपने आप इस अशरे के अंदर अपनी कमर को कस लेते थे और रात को जागते थे, घर वालों को हुक्म देते थे कि तुम भी इबादतें करो, तुमको भी जागना चाहिए। और क्यों जागना चाहिए? सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। इतनी ताकीद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल अगर देखा जाए तो आपने कहीं नहीं फरमाया, बल्कि शब कद्र के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को भी जगाते थे। आप गौर कीजिएगा, अब अल्लाह के नबी तो रोजाना तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन तहज्जुद की आहट की वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर उतरने से पहले चप्पलों को नहीं पहनते थे, लाइट को नहीं जलाते थे, कहीं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा न उठ जाए। ये एहतराम नहीं था, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इन रातों की अहमियत का मालूम होता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात को, अपने घर वालों को ताकीद करते हैं और कहते हैं कि आज इसमें कुरान करीम की तिलावतें करें, आप इसमें मशगूल होएं। आप सोचिएगा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ में इस रात के अंदर और इस अशरे की रातों के अंदर फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते सलाम भेजते हैं और देखते हैं कि कौन बंदा रुकू में है, किसी को सजदे में पाते हैं, किसी को रुकू में पाते हैं, किसी को जिक्र में मशगूल पाते हैं, किसी को कुरान करीम की तिलावत करते हुए पाते हैं, सलाम भेजते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन आज और मैं और आप हैं, इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए हमें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा ईमान और इहतिसाब के साथ में रमजान के रोजे रख ले और ईमान और के साथ में तरावी पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? सब गुनाह माफ हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ करना पड़ेगा, बगैर करे कुछ नहीं मिलता है। आप दुनिया के काम के लिए इतनी मशक्कतें उठाते हैं, 2 कौड़ी के लिए सुबह से शाम तक लगा पड़ा है, लेकिन मेरे भाइयों मिलता उतना ही है जितना अल्लाह ताला ने यही तो कहा है कि मेरे महीने के अंदर कम से कम 1 महीना इबादत कर लो। अपने काम को भी तुम्हारे बंद नहीं करवाया, बल्कि एक आके तुम इबादतें कर लो। अपने जो मशगूलियात हैं उनके औकात को आगे पीछे कर कम कर दिया जाए, लेकिन तिलावतें कर ली जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए। और सबसे ज्यादा अगर जोर दिया है, इस वजह से भी जोर दिया है कुरान करीम की तिलावत पे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी महीने का इंतखाब किया है तो रमजानुल मुबारक का इंतखाब फरमाया है। और रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर भी अगर किसी तारीख का इंतखाब किया है कुरान करीम के नुज़ूल का, तो 24 रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम का नुज़ूल आसमान दुनिया पर लोहे महफूज से अल्लाह तबारक व तआला ने एक साथ नाज़िल फरमाया। अब गौर कीजिएगा, इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, इसकी अहमियत को बताना है, इसकी फजीलत को बताना है, इसकी बरकत को बताना है कि आखिरी रातों का कितना सवाब है। आज आदमी सुबह से शाम तक पैसे देकर आदमी काम करवाता है लोगों से, पैसे देने के लिए, पैसे लेने के लिए आदमी मशक्कतें उठाता है, लेकिन वहां तो फ्री फंड में मिल रहा, अरे तुम्हें क्या करना, रात को जाग लेना है और सुबह को सो जाना है, 8-10 घंटे सुबह को सो जाओ, रात के बदले का। अगर कोई इंसान जाग ले तो 13 साल उसको फ्री में मिल गए,
83 साल फ्री में मिल गए और सवाब भी मिल गया। हाँ, ये जरूर है कि मुझे मशक्कत हुई है, तकलीफ हुई है, लेकिन मेरे भाइयों तकलीफ के बाद में तो कुछ मिलता है, सब्र के बाद में। ये महीना तो सब्र का महीना है। और आप आगे चलिएगा, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस के अंदर, शायद इब्न अब्बास से रिवायत है कि इसी महीने का इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी सहीफों और आसमानी किताबों को नाज़िल करने के लिए किया। आप गौर कीजिएगा, 3 रमजान के अंदर हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम पर सहीफे इब्राहिम को नाजिल किया है, और 6 रमजान में तौरात को नाजिल किया है, और 13 रमजान में इंजील को नाजिल किया है, और 18 रमजान में जबूर को हजरत दाऊद पर नाजिल किया है। अब इंतखाब क्यों किया? कोई तो वजह है। और कुरान करीम का इंतखाब कहाँ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला? नाजिल करने का आसमानी दुनिया पर 24 रमजान में, 25वीं शब है। तो इन चीजों से पता चलता है कि ये शब कद्र है, इन पे जो रातें हैं इनको हमें सही करके गुजारना चाहिए, उसमें इबादत करनी चाहिए, मशगूल हो जाना चाहिए। वो रात जो पीछे चली गई उसमें तो कितना ही समझाया, नहीं माने, और यहाँ से अगर मस्जिद से चले गए तो घर जाके कह रहे कि इमाम साहब ने तो एक आधा 2 नफल पढ़ लेना और सो जाइए भैया आराम से, इखलास से पढ़ लेना। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिसका सबूत मिल रहा है, जो साबित है कुरान करीम की आयत से, उस रात में हम कर क्या रहे हैं? हम कितनी इबादत कर रहे हैं? हमने 23 रमजान ऐसे गुजार दिए, न नमाजों की फिक्र। वो अभी किताब में फजाइल हमारे में आया था, फजर में सुन रहे थे कि हमारी जो रमजान का रोजा है इफ्तार में गुजर जाता, तकबीर औला गायब हो जाती है मगरिब की। वो आते हैं भागम भाग, कुछ तो 10-15 मिनट तो मिलते ही अच्छे खासे टाइम मिलता है। आदमी भैंस की तरह तो खाता नहीं है, थोड़ा बहुत ही तो खाना भैया, दौड़ तो है नहीं, अच्छा खासा 10 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आदमी आराम से शरीक हो सकता है, आराम से पेट भर के आ सकता है 10 मिनट के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जाने कितनों की रकातें निकलती हैं, कोई तकबीर औला का हमें एहसास नहीं है। बुजुर्गाने दीन का हाल ये था, अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहीमहुल्लाह का, उनसे तकबीर औला छूट गई। तकबीर औला छूटने पर सालों रोते रहे और सोच कर रहे कि मेरी तकबीर औला छूट गई। आज हम है कि तकबीर औला का कोई मतलब ही ना, तकबीर औला किसको कहते हैं? 40-40 साल लोगों की तकबीर औला नहीं छूटी। इंसानों की आप जैसे इंसानों की भाई, मैं फरिश्तों की बात नहीं कर रहा, नबियों की बात नहीं कर रहा, सहाबा की बात नहीं कर रहा, इस उम्मत के लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं और आप हैं क्या हमने रमजान को ऐसे ही गुजार दिया, गपशप में खड़े रहते हैं, इधर मुअज्जिन अज़ान पुकारता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मालूम ये हुआ कि क्यों बुलाया अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की तरफ? कि कामयाबी अगर किसी चीज में है, एक तरफ जब कहा है कि हय्या अल सलाह, दूसरी तरफ कह दिया हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इसी वजह से तो बुलाया ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तीसरी बात यहाँ पर ये समझिएगा आप कि जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के अंदर तमाम सहाबा ने, 1.25 लाख सहाबा का मजमा है, और इन 1.25 लाख सहाबा के अंदर एक सहाबी की भी ये हिम्मत न होती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात कह दे। नबी ने जो फरमा दिया है उस पर अटल हो गए हैं और उसको मजबूती के सामने से थाम लिया है, मजबूती के तरीके से पकड़ लिया है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर आज कोई आलिम, अगर कोई हाफिज, कोई कारी, कोई दीनदार आपको कोई दीन की बात बताता है तो आप इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, मस्जिद के अंदर जब तक बैठे हुए हैं, जब तक तो असर है, उसके बाद में खत्म। उसके बाद में जब इमाम साहब ने क्या बयान किया था, तो बहुत अच्छा किया था, मालूम नहीं क्या किया था, बहुत अच्छा बयान किया था। ये भी काय के ऊपर किया था बयान, तो पता ही नहीं काय के ऊपर किया था। तो हमारा दिमाग तो ऐसा है कि हम जुमे में भी आते हैं, 2 फर्ज पढ़ लेते हैं और सोचते हैं बस अब सुन्नतों की कोई जरूरत नहीं। रमजान के इस मुबारक महीने में देखा जा रहा है कि मगरिब की नमाज होते ही वो नौजवानों का तबका जो मुस्तकबिल है आने वाले जमाने के लिए, मगरिब की नमाज हो रही है, असर की नमाज हो रही है, जोहर की नमाज हो रही है, उधर फजर की नमाज की तो सुन्नतें पढ़ लेते हैं, लेकिन मगरिब में ऐसे निकलते हैं नौजवान जैसे इनको जिन और भूत ने पकड़ रखा है, ऐसे भागते हैं। मेरे भाइयों, इन सुन्नतों का एहतमाम कीजिएगा। अब फर्जों के बराबर सवाब ऐसे नहीं मिलेगा। आप सोचे बस 3 फर्ज पढ़ लो चुपचाप निकल जाओ,
पकड़ भी ऐसी होगी, सही करके डंडे बजेंगे, ऐसे नहीं बजेंगे, सही करके अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से सुताई करवाएंगे आपकी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नहीं छोड़ते हैं। जब अंधा अल्लाह तबारक व तआला का कोई हुक्म को खिलाफ वर्जी करता है, उसको तोड़ता है, हुदूदों से पार निकल जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पकड़ भी फरमाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज मैंने सरसरी तौर पर फराइज का एहतमाम तो कर लिया, लेकिन न नवाफिल की कदर है, और फराइज भी इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर, अब ये पढ़े हैं पीछे, अंधे गूंगे बहरे बन के सुन रहे हैं भाई, कुछ पता नहीं क्या रकाते हुई हैं। एक का हिसाब तो दुकान में चल रहा है, एक ठेला बेच रहा है, ठेले का सब्जी का हिसाब लगा रहा है, दूसरे कपड़े का हिसाब लगा रहा है, तीसरा अपने दूध का हिसाब लगा रहा, ये काम हमारा चल रहा है। भाइयों, इनकी कदर कर लो, 7 दिन बाकी हैं, 6 दिन बाकी हैं, इन 6 दिन की कदर कर लो, 3 रातें हमारे लिए अभी बाकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह इन रातों पर कदर करने की तौफीक अता फरमाए, रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।